गुड मॉर्निंग पंजाबियों लैके हाज़र हाँ पंजाब ਅਤੇ देश विदेश ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ GST ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ सीतारमण ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। सवाल ये नहीं है कि कॉम्पनसेशन नहीं रिलीज करी, अब तो अगली 2 महीने की कॉम्पनसेशन भी जो है वो भी ड्यू आ गई है। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब हम दिसंबर में दाखिल हो गए हैं। तो हमने उनको अपने जो स्टेट्स की जो मुश्किलात हैं कि हम जेलें बंद नहीं कर सकते, हम अपने अस्पताल बंद नहीं कर सकते, हम अपनी सोशल सिक्योरिटी की जो पेंशन है वो बंद नहीं कर सकते, स्कूल और कॉलेज बंद नहीं कर सकते, नहरें बंद नहीं हो सकती। और स्टेट्स के पास जो जिम्मेवारी है वो बहुत बहुत बड़ी है। और कॉम्पनसेशन ये कानून का और इस संविधान का, आइन का हिस्सा है। इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अंडर ऑब्लिगेशन टू पे। हमें रोज़ रोज़ दिल्ली आना अच्छा नहीं लगता। हमने अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले कर दी है, बट यहाँ आना ये हमारे लिए भी एक किस्म की ज़िल्लत तो नहीं कहूँगा, बट शर्मिंदगी तो है कि पैसे मांगने आ गए हैं। और जो बंदा पैसे मांगने आता है तो कई बार फिर उसको सीरियसली भी नहीं लिया जाता। इस बात की तो खुशी है कि उन्होंने बड़े सब्र और अदब से हमारी बात सुनी। यूनियन FM ने उन्होंने कोई टाइमलाइन तो नहीं दिया कि कब रिलीज़ करेंगे, बट उन्होंने अपना फ़िक्र ज़रूर जाहिर किया। और वो उन्होंने ये भी हमें विश्वास दिलाया कि वो अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे हैं। आप इसका मतलब ये ना निकालिएगा कि ये जिम्मेवारी नहीं है। एंड उन्होंने हमें इस बात क्या भरोसा, तसल्ली, एतबार दिलाया कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है, जितना मुमकिन है और जितनी उनकी हैसियत और औकात है, उतनी जल्दी ये कॉम्पनसेशन जो है स्टेट्स को रिलीज कर दी जाएगी। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੜ ਗਏ। ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗੜਿਆ ਜਦੋਂ VOTING ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਕਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਟਲ ਗਿਆ। वाकया ऐसा हुआ कि परमिंदर लापरा, पप्पल कपूर, मनराज टकराल और उसके साथ और एक केशव सूद था, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाली वोट लेके, जाली फॉर्म लेके अंदर धक्के से पोलिंग कराने की कोशिश कर रहे थे। इसमें हमारा एक वोटर अंदर गया, वो रिलेटिव है मेरा। वोटर जब अंदर गया तो उसने देखा कि जाली वोट की ये लिस्ट लेके पकड़े के बैठे हुए हैं। हर 10-10 मिनट बाद एक आदमी इतनी पर्चियाँ लेके अंदर जा रहा था। तो जब इसको रोका तो केशव सूद ने मेरे भांजे के पर छुरी से वार किया। यहाँ पर वो वोटर था, उस पर छुरी से वार किया। इतने में वो बाहर आके चीखने चलाने लगा। जब हम भाग के उधर गए तो उन्होंने क्या किया कि हमारे ऊपर अटैक कर दिया। उतने में पुलिस आके उसने हमें बचाया। अगर ACP जितेंद्र जी ना आते या अपने सरोया साहब ना आते तो शायद हम में से एक आदमी मर जाता। 5 गोलियां चली हैं जी, लगी कोई नहीं है हमारे। अगर पुलिस बीच में ना होती तो शायद हमारे को सीधी मेरे को कोई वैपन होवे या मेरे नाम ਤੇ ਵੈਪਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਅੱਜ, तो ये नैचुरली होंगे दो ग्रुप्स तो होंगे ही है, दो कैंडीडेट्स है तो उन्होंने सपोर्टर आपस पोलिंग बूथ तो 200 मीटर से जिथे इन्हों के स्टॉ लगे हुए है, टेंट लगे हुए है सपोर्टर्स के, उत्थे आके इन्हों की आपस कोई तलखीबाजी हुई है। तलखीबाजी जो फोर्स ने आके इन्हों भजाया तो उदों अलैज्ड टू बी जोड़ा कि हजे वेरीफाई नहीं होया कि कोई 2-3 शॉट्स फायर हुए है, लेकिन वो वेरीफिकेशन अजे तक किते भी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਿਖਾਪੜਾ ਜੋ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ,
ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਲੀ VOTING ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਟਕਰਾਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਅਦਿੱਤਿਆ ਦੱਤੀ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਤੇਜਾ ਖੇੜਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਭਾਗ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਰਿਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਗਾਇਕ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਅੱਜ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:30-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਈਏ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਓ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਜੋਰ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟੇ ਜਨੂਨ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ 'ਚ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਉਹ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ।
ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 106 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 106 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ खुशी जताई है। उच्चतम न्यायालय का एक व्यापक निर्णय आया है, काफ़ी डिटेल में है और सभी पक्षों को मद्देनज़र रखते हुए विशेष रूप से ट्रिपल टेस्ट को, विशेष रूप से ग्रेविटी यानी गंभीरता ऑफेंस की, विशेष रूप से आर्थिक ऑफेंस होने की बात, इन सब मुद्दों को एक व्यापक रूप से देखते हुए संतुलित रूप से समझकर फिर उच्चतम न्यायालय ने ये बेल जारी की है। हम समझते हैं कि मानव अधिकार के लिए ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है। इसमें 2-3 मुख्य बिंदु ये हैं कि ट्रिपल टेस्ट यानी भगौड़ा नहीं होना, हस्तक्षेप नहीं करना एविडेंस में, दस्तावेज में, जितने भी साक्ष्य हैं उनमें सहयोग देना, जब बुलाएं तब प्रश्नोत्तर में भागीदारी करना, इन सब में तो अभियुक्त को पूरी तरह से निर्दोष पाया गया था पहले भी और इस बार भी। जहां तक ग्रेविटी का सवाल है, सब कुछ मद्देनजर रखा गया है। साथ साथ ये भी मद्देनजर रखा गया है कि 7 वर्ष की मैक्सिमम इसमें दंड हो सकता है। अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये तो बहुत मतलब देर आए और यही है कि ये 3 महीने में 100 दिन से ज़्यादा उसने उसको अंदर रहना पड़ा। 3-3.5 महीने में क्या बदल गया? जिस आदमी को आज बेल मिला वो 3 महीने पहले क्यों नहीं मिला था? तो मेरे ख्याल में ये पूछने लायक प्रश्न है। लेकिन अच्छी बात है कि वो अभी स्वतंत्रता से आज़ादी से अपना काम कर सकेगा और पार्लियामेंट में भी उनके योगदान यहाँ कर सकेगा। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 15 GB डाटा हर महीने फ्री मिलेगा। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 16 दिसंबर ਤੋਂ शुरू होगी। 7000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे बाकी दिल्ली में, मार्केट्स में, RWAs में। जो 7000 हॉटस्पॉट्स हैं वो 100 हॉटस्पॉट्स इन एवरी असेंबली के बेसिस पे लगाए जाएंगे। इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है और पहले 100 हॉटस्पॉट्स लगने तक ये शुरू हो गए हैं। पहले 100 हॉटस्पॉट्स का उद्घाटन 16 दिसंबर को कर दिया जाएगा। वो अभी लगने चालू हो गया और 16 दिसंबर को पहले 100 हॉटस्पॉट्स लग के तैयार हो जाएंगे। इसका खर्चा 100 करोड़ रुपए के करीब है। 100 करोड़ से थोड़ा सा कम है, शायद 98 या 99 करोड़ है। और ये इसका मॉडल जो है वो रेंट मॉडल है। सरकार कंपनी को पर हॉटस्पॉट पर मंथ के हिसाब से चार्जेस देगी। 16 दिसंबर को 100 लग जाएंगे और उसके बाद हर हफ्ते 500 ऐड होते जाएंगे। तो 16 को 100 लगेंगे, 23 तारीख को फिर 600 हो जाएंगे, 30 तारीख को 1100 हो जाएंगे। इस तरह से करके 6 महीने के अंदर 11,000 हॉटस्पॉट्स पूरे हो जाएंगे। इन हॉटस्पॉट्स के लगने के बाद दिल्ली में विदिन 500 मीटर्स
विद इन हाफ अ किलोमीटर आपको एक वाईफाई कनेक्शन मिल जाएगा। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ITBP ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 3 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ। ਬਸਤਰ ਰੇਂਜ ਦੇ IGP ਸੁੰਦਰ ਰਾਜ P ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ITBP ਦੀ 45ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 3 ਹੋਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਪਵਾੜਾ ਦੇ ਤੰਗਧਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਟਿੱਗ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 3 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ है। मैं उसके खिलाफ हूँ पर्सनली। मैं तो पार्टी के लिए तो पार्टी ऑफिशियली बोलेगी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, क्योंकि हमारा स्वतंत्र संघर्ष में, स्वतंत्र आंदोलन में यही बड़ा प्रश्न था। कुछ लोग कहते थे कि मज़हब के बुनियाद में एक देश स्थापित होता है, वो था आइडिया ऑफ पाकिस्तान। वो लोग पाकिस्तान को बना दिए और हमारे जो नेता थे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर, वो सब क्या कहा नहीं कि इस देश सबके लिए है और आपका मज़हब, आपकी जाति, आपका रंग, आपकी भाषा, ये सब कोई मतलब इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं आपको एक ही हक मिलना चाहिए और ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बेसिक प्रिंसिपल। तो जब एक बिल आता है जो एक मज़हब के खिलाफ, सिर्फ एक मज़हब के लोगों को कोई हक नहीं देता है जो दूसरों के लिए देता है, ये तो मेरे ख्याल में संविधान के विरुद्ध है और हम इसके विरुद्ध रहना चाहिए। मैं पर्सनली तो इसके विरुद्ध हूँ इसी कारण के लिए। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ICC ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 928 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦੇ 923 ਅੰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।